کہ ہمارے معاشرے میں ایک پیر صاحب ایسے آتے ہیں جن کے داڑھی کا حال تو اللہ اکبر، تو پھر ان سے مرید ہونا کیسے جائز ہے؟ اور جو بیگم ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف کھانا کھاتے ہیں اور جاتے ہیں شوچالے کرتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو بیگم صاحبہ ایک دن موڈ ان کا گھما اور جا کے پوچھ لیا کہ پیر صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولد به وصحبه عبد الظہور وکرم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک پیر کے اندر کتنی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، اور اگر اس پیر کے اندر ان شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط کم ہے تو کیا اس سے مرید ہونا جائز ہے؟ میرے عزیزو، آج کل دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں جعلی پیر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس کے اوپر، اس کے تعلق سے آج میں آپ سے بات کروں گا۔ تو میرے عزیزو، پیر کے اندر 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن ایک شرط نہیں ہے، تو ان سے مرید ہونا نہیں چاہیے، ان سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ میرے عزیزو، نمبر 1 سنی صحیح العقیدہ ہونا، یعنی اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہونا۔ اگر کسی پیر کے اندر سنی صحیح العقیدہ اگر کوئی پیر نہیں ہے اور وہ غیر مقلد ہے، مثلا وہ کافر ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، رافضی ہے، قادیانی ہے، جو کہ اپنے کفری عقائد کے بنا پر وہ کافر و مرتد ہے، تو ان میں کوئی پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اہل سنت والجماعت سے وہ تعلق رکھتا ہو۔ اور نمبر 2، اس کے اندر علم دین ہو، کہ اگر کوئی اس کا مرید یا کوئی بھی آ کر اس سے کوئی سوال کرے، دینی معلومات حاصل کرے، یا اگر کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے وہ، تو اس کا مسئلہ حل کر سکے۔ اتنا علم دین رہے اس پیر کے اندر کہ اپنی ضرورت کی چیزوں کو اور اپنے مریدین کی ضرورت کے مسئلوں کو حل کر سکے، اتنا علم دین رکھتا ہو۔ اور نمبر 3، فاسق و معلن نہ ہو، یعنی وہ بظاہر گناہ کو نہ کرتا ہو، اعلانیہ گناہ کو نہ کرتا ہو، یعنی اس نے دیکھو داڑھی منڈایا تو یہ اعلانیہ گناہ ہے، داڑھی منڈانے والا فاسق و معلن ہے۔ تو اگر کسی پیر نے داڑھی منڈایا تو وہ فاسق و معلن ہو گیا، تو اب اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر 2 چیزیں بتائی گئی اوپر، جو اس میں سے بھی اگر کسی میں کمی رہ جاتی ہے تو اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ یہ ہو گئے تیسری شرط۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سلسلہ ملا ہوا ہو۔ اگر اس کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا نہیں ہے تو پھر اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں اپنے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں ایسا حال ہے کہ جعلی پیروں نے ایسا آتنک مچا رکھا ہے کہ میں نے دیکھا نہیں بلکہ میں نے سنا ہے، اور کچھ چیزیں میں نے دیکھی بھی ہے کہ جعلی پیروں میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر ان سے سوال کوئی کرتا ہے تو وہ سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہم کو ایسے وظیفے دے دیتے ہیں جس سے ہم نماز پڑھنے کو ہم کو ٹائم نہیں ملتا ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے عزیزو، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس نے نماز کو انکار کیا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے نماز سے منہ موڑا، نماز کو ہلکا جانا، وہ کافر ہو گیا۔ تو اگر وہ مریدین نماز سے انکار کرتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ ہمارے عشق و محبت
सिद्दीक़ सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं कि अगर कोई फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर, फ़र्ज़ चीज़ों को छोड़कर वजीफ़े क्यों करता है तो उसका वजीफ़ा बेकार है। पहले फ़र्ज़ चीज़ को निभाई जाए। और मेरे अजीज़ों, मैं इस मशहूर हिंदुस्तान के गांधी जी की बात बताऊं। गांधी जी कहते थे, अगर किसी ने नमाज छोड़ दिया और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को छोड़ दिया, फिर वो रातों रात प्रोग्राम करता है, जलसे करता है, तो उसका जलसे सब बेकार है। क्योंकि हमारा पहला काम है रब की इबादत करना और दूसरा काम है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। तो अगर फ़र्ज़ नमाज को जाली पीर साहब छोड़ते हैं और अपने मुरीदीन को नमाज पढ़ने की ताक़ीद नहीं करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो मेरे अजीज़ों, आपको चाहिए कि ऐसे पीर का बाइकाट करें, ऐसे पीर से हरगिज़ मुरीद ना हो। ऐसे पीर से मुरीद होना नाजायज़ व हराम है कि उसका अक़ीदा तो दुरुस्त है नहीं, लेकिन आपका भी अक़ीदा वो ख़राब कर देगा। तो मेरे अजीज़ों, पीर में अगर चारों शर्तों में से एक भी शर्त अगर नहीं पाई जाती है तो उससे मुरीद होना जायज़ नहीं है। तो आप पहले देख लें कि उसके अंदर इल्म दीन है कि नहीं है, वो फासिक व मुअल्लिम तो नहीं है, वो दाढ़ी तो नहीं मुंडा रहा है, उसका सिलसिला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मिलता है या नहीं मिलता है। तो उसके अंदर चारों शर्तों को देख लें। अगर चारों शर्तों में से एक भी शर्त नहीं पाई जाए तो फिर इससे हरगिज़ मुरीद ना हो। मेरे अजीज़ों, मैं अपने माशरे में देखता हूँ कि हमारे माशरे में एक पीर साहब ऐसे आते हैं जिनके दाढ़ी का हाल तो अल्लाहु अकबर, तो फिर उनसे मुरीद होना कैसे जायज़ है। हालांकि मैं ये बात उनके लिए इसलिए बोल रहा हूँ, मैं उनसे ना हसद रखता हूँ ना मैं जलन रखता हूँ, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप एक पीर हैं, आप एक सैयद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसी अज़मत वाली निस्बत मिली है, सिलसिला मिला है, तो उसका आप लिहाज रखें, उसका आप अदब करें कि आपका सिलसिला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, तो इस चीज़ का आप अदब करें ताकि लोग आपसे मोहब्बत करें। लेकिन अगर दाढ़ी आप मुंडाएंगे तो उससे लोगों में कितनी बुराइयां पैदा होगी। अगर कोई आपसे मुरीद होना चाहेगा तो पहले सोचेगा कि पीर साहब खुद ही दाढ़ी मुंडाए बैठे हैं। अगर आपसे कोई मुरीद होना चाहेगा तो क्या सोचेगा, पीर साहब खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं। मेरे अजीज़ों, आइए आपको एक लतीफ़ा सुना दूं जो पीर लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। एक दफ़ा का वाक़या है कि एक जाहिल शख्स होता है और वो जाहिल अपने घर पे एक पीर साहब को लेके आता है मुरीद होने के लिए। वो जाहिल शख्स अपने घर पे एक पीर साहब को लेके आता है मुरीद होने के लिए। तो जब लेके आता है तो पीर साहब घर पे आते हैं तो उसकी बेगम भी मौजूद होती है। और आप लोग जानते हैं बेगम का जहर कितना तगड़ा होता है, कितना घुमा हुआ होता है। जब लाती है, जब पीर साहब को लाते हैं तो लाकर जब बैठाते हैं तो उनके अदब में दोनों लोग शामिल हो जाते हैं। उसके बाद खाना पीना वगैरह सब होता है। 2-3 दिन रुकते हैं पीर साहब, और जब बेगम होती है वो देखती है कि पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते, सिर्फ खाना खाते हैं और जाते हैं शौचालय करते हैं और सोते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो बेगम साहिबा एक दिन मूड उनका घुमा और जाके पूछ लिया कि पीर साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो पीर साहब ने कहा, मैं नमाज यहाँ नहीं पढ़ता हूँ बल्कि मैं नमाज पढ़ता हूँ मक्का मदीना में जाकर। तो बेगम साहिबा कहते हैं ठीक है। उनके जहन में थोड़ा घोटाला हो गया था। बेगम कहती है ठीक है। अब उसके बाद शौहर से आके कहती हैं कि पीर साहब को खाना नहीं देना है आज से। शौहर कहता है क्यों? बेगम कहती है बाद में मालूम पड़ जाएगा आपको भी। उसके बाद जब पीर साहब भूखे होते हैं तो कहते हैं खाना लेकर आओ। जब वो खाना लेकर नहीं जाते हैं तो बेगम साहिबा को बुलाती हैं, कहती है क्या मसला है, खाना क्यों नहीं पेश करती हो। तो बेगम कहती है जब आप इतनी मोतबर जगह पर जाते हैं, वहाँ पर नमाजें अदा करते हैं, तो आप वहाँ के मोतबर जगह पर होटल वहाँ पर मौजूद होगा, वहाँ से आप खाना खाकर आया करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि हमारे हाथ से आप रोज़ खाते हैं तो वहाँ आप नमाजें पढ़ते हो तो वहीं से खाएं तो बेहतर है। तो जैसे को तैसा मेरे अजीज़ों, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऐसे पीर की बाइकाट करें, ऐसे जाली पीर से हरगिज़ मुरीद ना हो जिसके अंदर चारों शर्त में से एक शर्त भी नहीं पाई जाती है, उनसे मुरीद होना जायज़ नहीं है।
تو میرے عزیزوں، میرے ملت کے نوجوانوں، آپ لوگ ان سے ساودھان رہیں اور آپ لوگ ان سے ہرگز مرید نہ ہو۔ اگر یہ ویڈیو میرے گاؤں والے دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں کہنا چاہوں گا، آپ ایسے پیر کو چنیں جو کہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے اور آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے۔ میرے ویڈیو بنانے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے پیر سے نفرت کریں، بلکہ اگر پیر میں بھی کمی ہے تو ان کو یہ بات دکھائی جائے، سنائی جائے کہ یہ بات غلط ہے تو آپ اس کو بھی غلط سمجھو۔ لیکن اگر وہ ضد کرتا ہے اور نہیں مانتا ہے تو قرآن پاک میں ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ اگر نہیں ماننا ہے، ضد آ گیا اس کے اندر، تو وہ عالم نہیں بلکہ وہ جاہل پیر ہی ہوگا، تو اس سے مرید ہرگز نہ ہو۔ میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں غلطی سے معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔